بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، جب حضرت عبد المطلب تمام قریشی قبائل کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے کہ زمزم کے کنویں کا فیصلہ، اس کی ملکیت کا فیصلہ وہاں موجود کاہنہ سے کروائیں گے، لیکن وہاں جاتے وقت راستے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان تمام قبائل کو ایک ایسا معجزہ دکھا دیا کہ تمام کے تمام اس بات پر راضی ہو گئے کہ یہ زمزم کا کنواں حضرت عبد المطلب کی ملکیت ہے۔ تو یہ فیصلہ ہونے کے بعد یہ تمام مکہ کی طرف واپس آ گئے۔ جب تمام قبائل نے زمزم کی ملکیت حضرت عبد المطلب کے حق میں تسلیم کر لی تو اس کے بعد شام جانے کا اور اس کاہنہ سے فیصلہ کروانے کا کوئی مقصد نہ رہا۔ تو اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے ساتھ یہ تمام قبائل مکہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ حضرت عبد المطلب نے اس سفر سے مکہ واپس پہنچنے کے بعد زمزم کے کنویں کی کھدائی پھر سے شروع کر دی۔ ابھی انہوں نے کچھ ہی کھدائی کی تھی کہ اس کنویں سے مال و دولت، تلواریں، زرہیں اور ڈھالیں نکلنا شروع ہو گئی۔ جب قریش کے قبائل نے یہ دیکھا کہ اس کنویں سے تو مال و دولت، سونا چاندی اور اتنے سارے زیورات نکل رہے ہیں، تو یہ پھر سے لالچی ہو گئے اور حضرت عبد المطلب سے یہ کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، اس میں ہمارا حق بھی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، تم لوگوں کو انصاف سے کام لینا چاہیے۔ حضرت عبد المطلب نے مزید کہا کہ لڑائی اور جھگڑے کے بجائے پاسوں کے تیروں سے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی چیز پر کس کا حق ہے، اور قریش کے تمام قبائلی لوگ اس فیصلے پر راضی ہو گئے، اور یوں 2 تیر حضرت عبد المطلب کے نام کے رکھے گئے اور 2 تیر خانہ کعبہ کے نام کے رکھے گئے اور 2 تیر قریش کے دیگر قبائلی لوگوں کے نام کے رکھے گئے۔ اس کے بعد جب ان پاسوں کے تیروں کو پھینکا گیا تو جو مال و دولت تھی ان پر خانہ کعبہ کا نام نکلا، اور جو تلواریں اور زرہیں تھی ان پر حضرت عبد المطلب کا نام نکلا، اور جو تیر دیگر قریشی قبائل کے لوگوں کے نام کے پھینکے گئے ان میں سے کچھ بھی نہ نکلا، اور اس طرح اس بات کا فیصلہ ہو گیا۔ اب اس فیصلے کے مطابق حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے نام پر نکلنے والی تمام مال و دولت سے خانہ کعبہ کے دروازے کو سجا دیا۔ حضرت عبد المطلب نے زمزم کا کنواں ملنے اور اس کی کھدائی کو شروع کرنے سے پہلے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، زمزم کی کھدائی کو مجھ پر آسان فرما تو میں تیری راہ میں اپنا ایک بیٹا قربان کروں گا۔ تو اب جب یہ کنواں حضرت عبد المطلب کو مل چکا اور اس کی کھدائی کو ان پر آسان فرما دیا جا چکا، تو اس کے بعد خواب کے ذریعے سے حضرت عبد المطلب کو یہ حکم ہوا کہ اب تم اپنی بات کو پورا کرو، یعنی کہ اللہ کی راہ میں اپنا ایک بیٹا قربان کرو، یعنی کہ ذبح کرو۔ حضرت عبد المطلب کو یہ حکم تب ہوا کہ جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ سب سے پہلے انہیں خواب کے ذریعے سے حکم ہوا کہ اپنی منت کو پورا کرو، جس پر حضرت عبد المطلب نے ایک مینڈھا ذبح کیا اور مکہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد انہیں خواب کے ذریعے سے دوبارہ حکم ہوا کہ اس سے بڑی قربانی پیش کرو، جس پر انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا، لیکن انہیں خواب میں پھر حکم ہوا کہ اس سے بھی بڑی قربانی پیش کرو، تو اس پر انہوں نے ایک اونٹ کو ذبح کر دیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر انہیں خواب کے ذریعے حکم ہوا کہ اے عبد المطلب، اس سے بھی بڑی قربانی پیش کرو۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے یہ سوال کیا کہ اے میرے اللہ، اس سے بھی بڑی قربانی اور کیا ہے؟ تو ان کو یہ جواب ملا کہ اے عبد المطلب، اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو قربان کرو، جیسا کہ تم نے کہا تھا، یعنی کہ منت مانی تھی۔ تو اس پر حضرت عبد المطلب کو اپنی مانی گئی منت یاد آئی اور انہوں نے اپنی اس منت کا تذکرہ، اس کا ذکر اپنے بیٹوں سے کیا۔ جب ان کے بیٹوں نے یہ منت سنی تو وہ تمام کے تمام خاموش ہو گئے اور اپنے سر جھکا لیے۔ بھلا کون ہوتا جو خود کو قربانی کے لیے یعنی ذبح کرنے کے لیے پیش کرتا؟ آخر کار حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ اے بابا جان، آپ مجھے قربان کر دیں۔ حضرت عبداللہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور چھوٹے تھے۔ حضرت عبد المطلب سب سے زیادہ محبت ان بھائیوں میں حضرت عبداللہ سے ہی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ کی یہ بات سن کر حضرت عبد المطلب نے سوچا کہ کیوں نہ قرعہ ڈالا جائے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے تمام بھائیوں کے نام لکھے اور قرعہ نکالا تو قرعے میں بھی نام حضرت عبداللہ کا ہی آیا۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے چھری نکالی اور حضرت عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جب حضرت عبد المطلب چھری چلانے ہی لگے تھے کہ حضرت عبداللہ کے بھائی عباس سے برداشت نہ ہوا، وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے اور حضرت عبداللہ کو اپنے طرف کھینچ لیا، لیکن حضرت عباس کی عمر بھی ابھی چھوٹی تھی تو وہ حضرت عبداللہ کو اپنے طرف زیادہ نہ کھینچ سکے، جس کی وجہ سے حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو دوبارہ سے اپنے طرف کھینچ لیا۔ اب اس کھینچا تانی میں حضرت عبداللہ کے چہرے پر خراشی آ گئیں، جن کے نشانات تمام عمر ان کے چہرے پر رہے۔ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ یہاں پر آ
आ गए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे कि ए अब्दुल मुत्तलिब, अपने बेटे को यूं ज़िबह ना करो, इसकी माँ बर्दाश्त ना कर सकेगी। इसके बजाय अपने रब को राजी करने के लिए अपने बेटे का फिदिया दे दो। अब सवाल ये पैदा हुआ कि फिदिया क्या दिया जाए, जिस पर जवाब दिया गया या फिर तरकीब दी गई कि यूं किया जाए कि कागज के 2 टुकड़े लिए जाएं, एक पर हजरत अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए और दूसरे पर 10 ऊँट लिखे जाए। उसके बाद कुरान निकाला जाए। अगर 10 ऊँटों का कुरान निकल आए तो 10 ऊँट कुर्बान कर दिए जाए, लेकिन अगर 10 ऊँटों का कुरान ना निकले और कुरे में नाम हजरत अब्दुल्ला का निकल आए तो फिर कुरे में 10 ऊँटों का इजाफा कर दिया जाए और यूं फिर 20 ऊँटों का और हजरत अब्दुल्ला के नाम का कुरान निकाला जाए। फिर अगर कुरे में 20 ऊँटों का नाम निकल आए तो 20 ऊँटों को कुर्बान कर दिया जाए, लेकिन अगर फिर से हजरत अब्दुल्ला का नाम निकल आए तो फिर कुरे में 10 ऊँटों का मजीद इजाफा कर दिया जाए और यूं कुरे में तब तक 10 ऊँटों का इजाफा करते रहें जब तक कि कुरे से ऊँटों का नाम नहीं आ जाता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। वो 10-10 करके ऊँटों की तादाद बढ़ाते रहे, क्योंकि कुरे में बार बार हजरत अब्दुल्ला का नाम आता रहा, यहाँ तक कि ऊँटों की तादाद 100 हो गई। तब जाकर कहीं कुरे से हजरत अब्दुल्ला के नाम के बजाय 100 ऊँटों के नाम का कुरान निकला और यूं हजरत अब्दुल्ला की जान के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी दी गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी इस बात पर राजी हो गए और मुतमिन हो गए कि अल्लाह ताला ने उनके बेटे की जान के बदले में 100 ऊँटों का फिदिया कबूल कर लिया। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जाकर खाने काबा के पास 100 ऊँटों को कुर्बान किया और तमाम इंसान, हैवान और चरिंद परिंद को इससे सैराब कर दिया। यूं हजरत अब्दुल मुत्तलिब वो पहले इंसान बने कि जिन्होंने एक इंसानी जान के बदले में 100 ऊँट देने का सिलसिला शुरू किया, जबकि इससे पहले 10 ऊँट का था। आप यूं समझें कि अरब में जैसे ये एक रिवायत बन गई और एक कानून बन गया कि उसके बाद एक इंसानी जान की कीमत 100 ऊँट तय हो गई। जब इस बात का जिक्र हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि ये फिदिया सही है। आप फरमाते थे कि मैं 2 ज़बी हूँ, यानी कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद। हज़रत अब्दुल्ला ना सिर्फ अपने भाइयों बल्कि पूरे कुरैशी कबीलों या के पूरे अरब में सबसे ज़्यादा हसीन थे। आपका चेहरा एक रोशन सितारे की मानिंद था। कुरैश की कई ख़वातीन आपसे शादी करना चाहती थी, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला की शादी हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई। जिस वक्त हज़रत अब्दुल्ला की शादी हज़रत बीबी आमना बिनते वहब बिन अब्दी मनाफ से हो रही थी, उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 बरस थी। आप अपने वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ शादी की नीयत से जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक औरत खाने काबा के पास मिली जो वर्का इब्न नौफल की बहन थी। उसने अपने भाई वर्का इब्न नौफल से ये सुन रखा था कि आखिरी नबी का ज़माना करीब आ चुका है और बहुत जल्द आखिरी नबी की विलादत होने वाली है। वर्का इब्न नौफल ने अपनी बहन को ये बताया था कि आखिरी नबी की निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे पर नबूवत का नूर होगा। जब वर्का इब्न नौफल की बहन ने हजरत अब्दुल्ला को देखा तो इनके चेहरे का नूर देखकर ये समझ गई कि हो ना हो ये वही शख्स है कि जो आने वाले नबी के वालिद हैं। इन्होंने हजरत अब्दुल्ला के पास आकर इनसे कहा कि अगर आप मुझसे शादी कर लें तो मैं इसके बदले में आपको उतने ही ऊँट दूंगी कि जितने आपकी जान के बदले में कुर्बान किए गए थे। इस पर हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि मैं अपने वालिद के साथ हूँ और मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता और ना ही मैं उनकी बात के खिलाफ जा सकता हूँ। मेरे वालिद एक इज्जतदार इंसान है और वो अपने कबीले के सरदार हैं। तो यूं हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत बीबी आमना बिनते वहब बिन अब्दी मन्नाफ से तय कर दी। हजरत बीबी आमना रज़ी अल्लाह अन्हा हसब नसब और मकाम के एतबार से कुरैश की औरतों में सबसे अफजल थी। आपका निकाह हजरत अब्दुल्ला से होने के बाद आप रुखसत होकर हजरत अब्दुल्ला के घर आ गईं। आप फरमाती हैं कि जब मैं माँ बनने वाली हुई तो एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में मेरे पास आया, उस हालत में कि जब मैं सोने और जागने की दरमियानी हालत में थी। उस हालत को आम तौर पर गनूदगी कहा जाता है। हजरत बीबी आमना फरमाती हैं कि वो शख्स मुझसे कहने लगा कि क्या आप जानती हैं कि आप इस उम्मत की सरदार और आने वाले नबी की माँ बनने वाली हैं। ये कहने के बाद वो शख्स वहाँ से चला गया और उसके बाद वो शख्स मेरे पास तब आया कि जब हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा ये मुझसे कहने लगा कि जब आपके यहाँ पैदाइश हो जाए तो इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह मांगना हर हसद करने वाले की शर से और बुराई से। इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि तौरात में इनका नाम अहमद आया है और ज़मीन वाले और आसमान वाले इनकी तारीफ करते हैं, लेकिन कुरान में इनका नाम मोहम्मद है और कुरान इनकी किताब है। रिवायत में आता है कि ये फरिश्ता कहने लगा कि क्या आप जानती हैं कि आप वक्त के सरदार की वालिदा बनने जा रही हैं, और इस बच्चे की निशानी ये होगी कि इसकी पैदाइश पर एक नूर ज़ाहिर होगा जिससे बसरा और शहर शाम के महलात भर जाएंगे। इस बच्चे की पैदाइश पर इसका नाम मोहम्मद रखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि तौरात में इनका नाम अहमद है और ज़मीन वाले और आसमान वाले इनकी तारीफ करते हैं, और इंजील में इनका नाम अहमद है और ज़मीन वाले और आसमान वाले इनकी तारीफ करते हैं, लेकिन कुरान में इनका नाम मोहम्मद है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे पर नमूदार होने वाला नबूवत का नूर हज़रत बीबी आमना के चेहरे में मुंतकिल हुआ, और हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात के चंद माह बाद हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए। तो उनकी तशरीफ़ लाने पर कौन कौन से मौजज़ात ज़ाहिर हुए, ये सारा कुछ जानेंगे हम इससे अगली वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप इसी किस्म की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि इसी किस्म की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस आप तक बहुत ही आसानी के साथ पहुँच सकें। और आखिर में अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके और हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से माफ़ फरमाए। आमीन।